नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा असाब मिन मुसीबतिन फ़िल अर्दि वला फ़ी अनफुसिकुम इल्ला फ़ी किताबिम मिन क़ब्लि अन नब्रअहा इन्न ज़ालिका अलल्लाहि यसीर। लिकै ला तअसौ अला मा फ़ातकुम वला तफ़रहू बिमा आताकुम वल्लाहु ला युहिब्बु कुल्ल मुख्तालिन फ़ख़ूर। लिल्लज़ीन यबख़लून व यअमुरून अन्नास बिलबुख़्ल व मन यतवल्ला फ़इन्नल्लाह हुवल गनियुल हमीद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हज़रत दा सूरे हदीद 22, 23, 24 दे आयत मालोस्तल खबर पे यो आयत दा हो रबत कुरान यो खबर दा चा मख्य आयत सर रबत राशि दा खबर बस समझ के राशि यो दा खबर दान सनोर के दीन पस दा सूरे हदीद आखिरी ची कम सदा दे सलोर आयत दी दा देर त्यात अहम दी दी आयतुनु बाने सो पोषोनु दा बद कुरान पा मतलब हम पोशी दी बाने सो पोषोनु दा बद मोहम्मद रसूलुल्लाह पाज़मत और दावत तरीके कार बाने पोश दा देर अहम आयतुनु रवान दी उस कुरान टोल अहम दे बाज़ ने सीचे दा दी वक्त सर लगी दा से चे उस खल को सर टाइम निश्ता शिदान ले कि दगो गुरी बस बाज़ वक्त अल्लाह ताला पर यो आयत क्या टोला खबर उसी ख्वा कतल वाड़ी नो चिकल सोच फिक्र सही शी बिया खुदे पाक सही तलार आसान की नो मा चिकम आयतु नौलुस्तल नो दे ताल्लुक दे द इंसान द ईमानी हकीकी सरा चरा द पल्ला यकीनी चे सिद अल्लाह पलास की दी सचरा रसी सच कीगी सच शिवी दी दा टोल द अल्लाह पर हुक्म हर आन हर वक्त द अल्लाह हुक्म लांदा रवानी दी बाने ज़मून सूरह तगाबुन की डिटेल की दस शवे नन मुंग सिर्फ दाद रबत द पारा वेलो चेरा दादे सर ज़मूंगा रबत राशि यानी द मोमिन बदा यकीनी चे दा सपेखीगी दा से हादिसाती नहीं दी मुंग ता हादिसाती दे आयत कोई चे मा साब मुसीबत फिल अर्द वला फी अनफुसिकुम सचरा रसी असाब युसीबो रसीदो तो वही हमूंगा मुसीबत आगाशी तो वही चरा रसी नो खुशहाली में रसी वाई तो मुसीबत न वही हालांकि खुशहाली द पारा वो मुसीबत है और द मुसीबत द पारा वो मुसीबत है खुद जमगा आम दा के शवे दा खबर न मूंगा बस आगा चे कम खबर फत राशि नहीं तो मुसीबत वही और खबर दान सर तरुण दा खबर हम दे के मक्के राजी नो चिसर राजी पसमा के अस्तास पर वजूद बने नो दा मक्के दा दे दे इजहार द के दो न मक्के अल्लाह ताला पर किताब की दावी इल्म कदीम की अल्लाह भी और अल्लाह तदा खबर अड़े आसान अदा दस द पारा लिखा ला तअसौ अला मा फातकुम ए जमा बंदा ताना चे सशे लाड़ू खपन शे न उम्मीद नशे और वला तफरहू बिमा आताकुम और कम शे ता हासिल शो फ़ायदा शो न छिपागी फ़ख्र न के दा फ़खूर और फ़ख्र खबर अदलता बस ज़्यादा जमूंगा टके वा फ़खूर और फ़ख्र दे बाने वजाहत है चदा सशे वल्लाहु ला युहिब्बु कुल्ल मुख्तालिन फ़खूर और अल्लाह हर शे के खोरे जान तसवई और खपल जान मालिक गणी और खपल यानी फ़ख्र कई और आगा दासी फ़खूर अल्लाह ताला शर्म न होई दब पीजनु संगा दा आगा कसान दी यबखलूना चे दा बुखल कई व यअमुरून अन्नास बिलबुखल और खल्क तम द बुखल दावत शलई अमर कई वमन यतवल्ला सोच जदे सर मरगरेशो फ़इन्नल्लाह हुवल गनियुल हमीद नगुरे अल्लाह ताला चेदेनो आगा बेपरवाह दे स्तासु मुंड तोड़ तो मुख्ताज न दे चितासु दे खल को खिलाफ जिहादु कई दे खल को खिलाफ रापासई और दई सरा हाथापायू कई और चाहे हक ने ज़्यादा गस्से दागा रावले गरीब ले और कई बुखल से मतलब जयगा हद ना ज़्यादा वाली हो बिया कम खर्च कई जान तो बच कई
او اوس دا دعوت عام دی. ګور بینک ته ورشه وایي سیوینګ از ورچو، بچت دا نیکي ده. پیسې جمع کوه هر ځای نه چې راوړې څنګه راوړې موږ سره دا بس غټه نیکي ده. دا نیکي دا اوس کوم ځای کې ده؟ جمع کوه. قرآن پاک کوي دا و چې دا بدبخته دی چې دا جمع کوه بیا منې که. او داسې اذا مسه الشر جزوعا و اذا مسه الخیر منوعا، او چې پیسې راغلې بیا منې کوي او دغه کوي او قط په قط شماري وږدي. دا ماینس صفت دی د انسان. هو اوس ما حالات بدل شوي دي، نو اوس د دې پسې اوس د دې وخت دا بالکل نظام شکل ته دا خبر راغلی ده. نو الله داسې نه خوښوي او څوک چې ته واورېدل نو الله غني بادشاه دی او هغه ستایلی شوی دی. هغه د چا حمد او شکر ته محتاج نه دی. اصل کې خبره دا ده چې د دې نه مخکې کوم آیات دی او مخکې درس کې چې موږ شوي نو هغې کې د دنیا باره کې خبره وه. نو دې ټولو خلاصه 3 خبرې شي، نو بیا به دې آیات باندې پوهېږو. څنګه چېرې د انسان په ذهن کې دا خبره واضح شي، دلته دا ایمان واضح شي چې ګورې زمونږ اصل زندگی د آخرت ده، دا زندگی نه ده. اصل زندگی د آخرت ده او دا زندگی چې کومه ده دا ازمیښت دی، امتحان دی. دا امتحان په څه کې دی؟ دا امتحان د کلمې د لاندې ژوند تېرولو کې دی. په کلمه کې دا ټول فکر پروت دی، په یو یو ټکي کې پروت دی. دا ټکي دا ټول قرآن آی کې راغلی دی. نو خو چې کاش څوک په هغې پوهېږي نو کلمه پړاو خو مونږه وشله ویلم دا، خو کلمه سمجاو تحریک نشته. نو دې تعلق یعنې کلمه سمجاو دې کې دام راځي. نو د کلمې لاندې په توحید سره الله قبلول او د هغې د لاندې زندگی تېرول دا امتحان دی. نو دوستانو یاد ساتئ د کلمې لاندې زندگی څوک تېروي نو سخت ازمیښتونه، تکالیف او دا به راځي، قربانیانې به راځي. داسې نه کېږي. نو دا 3 خبرې چې یاره دا ژوند زمونږه عارضي دی، دا امتحان دی. دې کې امتحان د الله په بندګۍ کې دی، د کلمې لاندې ژوند تېرولو کې دی او اصل زندگی زمونږه هغه ده. اوس کله چې یو سړی د کلمې لاندې وخت تېروي په ده به تکلیفونه راځي، قربانیانې به راځي. اوس دا تکلیفونه ګورې 2 قسمه دي. یو خو دا دی چې قدرتي آفات راځي، هغه زلزله راله، سیلاب راغی، ګلی وشوله، داسې ته نه غواړې یو شی راغی. دا تکلیفونه د مؤمن کردار په دې کې ښیي. ومن یؤمن بالله یهد قلبه ما اصاب من مصیبت الا باذن الله. سورة غابن کې وایي ومن یؤمن بالله یهد قلبه. او چې هغه په الله یقیني چې دا څه وشو په ظاهره ماته شر ښکاري، ماته نقصان ښکاري، خدا زما رب کړي دي او زما رب زما نه زیات زما خیر خوا دی، زما نه زیات زما په خیر هغه پوه دی. نو ماته ظاهره کې داسې ښکاري خو داسې نه ده. دا چې کوم دی کې زما خیر دی. یهدي قلبه اړه ته دا هدایت وشي، دی مطمئن شي. او چې کله داسې تکلیف راشي غیر یقین والا سړي ته نو سورت ځای په ځای د قرآن کې دغه ډېر ځل راغلي دي. واذا انعمنا علی الانسان اعرض ونأى بجانبه. کله چې موږ انسان باندې سره هم وکړو نو دی مخ واړی ته یې ګڼې دا دغه دی. او واذا مسه الشر یئوسا. بیا چې کوم دی ناامیده شي، بس دا مخ خوشحالۍ ورځونه ده او دا مونږ بس دا وضع الله لمګیلي او د حالاتو نه مګیلي او دا چې کوم دی نو په دې کې دا کردار ښیي. خو اصل کې امتحان دا چې دی دا امتحان دې آیات کې چې کومه خبره ده هغه دا ده چې کله الله ورکوي سړي ته نو امتحان ته اخلي او کله ته اخلي نو بیا امتحان دی. نو ګوره دې ورکولو کې چې امتحان راغی ده نو دې کې 2 کیډر جوړېږي، 2 قسمه خلک جوړېږي. ګوره یو هغه خلک دي چې دته مال راغی نو دی په دې پوه دی چې دا ما سره امانت دی، مالک د دې الله دی. دا به که زما ذهني صلاحیت دی، که زما تعلق دی، که زما سروس دی، که زما کیریئر څه چې دي دا ټول زما سره کوم دي دا د الله ما سره امانت دی او د دې مالک الله دی. نو دی به څه کوي؟ ګوره سورې بقره کې د مؤمن هغه شان بیانوي. وایي لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب.
دا صرف نیکي نه چې ته قبلې ته مخکې نور خالد ته مخکې دا نیکي نه ده صرف. ګوره دا ټول مذهبي شی کټ کو. ولکن البر من آمن بالله والیوم الاخر والملائکة والکتاب والنبیین. ایمان یاد کو چې ایمان دا پورا دغه وي. او د ایمان نه پس ارکان اسلام زمونږ چې کوم پیټرن دی او کوم دغه دی نو آی کې د کلمې نه پس مونځ دی. او دلته د کلمې د ایمان نه پس شو وآت المال علی حبه ذوی القربى والیتاما والمساکین والسائلین وفي الرقاب. دا تا ته چې کوم شی رالو نو ته دونه حقدار یې چې ستا بنیادي ضرورتونه پوره شي. اوس باقي به ته څه وکړې؟ دا په رشتهدارو، یتیمانو، بې پلاره بچو او غریبانو وفي الرقاب او د غلامۍ نه به دا امت خلاصې. دا به د مخلوق د غلامۍ نه خلاصې او الله بندګۍ ته به راولي. دا چې کوم دی په دې کې به لګي. او بیا څه دي په دې کې والصابرین فی الباساء والضراء وحین الباس. او بیا د دې لپاره برداشت ته کلک ودرېږي. هغه په تنګ دستۍ کې هم په معذورۍ کې هم او ګولۍ ورېږي او پای کې لګیا کار کوي، مقابله کوي. اولئک الذین صدقوا و اولئک هم المتقون. دا چې کوم دی نو متقیان دي. اوس دا ګورم آت المال، مال راغی، امتحان دی. اوس دا دی دې کې په دې حوالې سره سوره احزاب کې هلته وایي چې کله هغه یو آیات دی اکثر ویل کېږي لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنة لمن کان یرجو الله والیوم الاخره وذکر الله کثیرا. ستاسو دپاره نمونه ګورې د محمد رسول الله صلی زندګي ده. او هغه ګورې سوره احزاب کې دی چې جنګونه شروع دي، ټول خلک راغونډ شوي دي او دلته ستاسو دپاره دا نمونه ده. نو څه مطلب؟ ته به د کلمې هغه اړخ شروع کوې چې دا میدان پکې راښکاري. که دا نه وه نو بیا د کلمې خبره هغه نه ده، بیا نیمه ګړې شوې ده. لہذا دا سوره احزاب کې وایي ولما رأى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله. چې کله هغه لښکرې صحیح کړي چې امتحان باندې وپویو چې الله وایي ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع. دا الله قانون دی، امتحان کې به شي. خو چې هغه لښکرې صحیح کړي چې راغونډې شوي دي دوی وایي چې دا خو بس اقه وخت راغی او دوی جذبه وما زادهم الا ایمانا و تسلیما. او ایمان او تسلیم نور هم اطاعت ته شول. او من المؤمنین رجال صدقوا ما عهد الله علیه. او دې مؤمنانو کې هغه جوان مردو چې کومه وعده یې کړې وه چې ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنه یقاتلون فی سبیل الله. دوی چې زه به دا هر څه ستا د دین لپاره قرباني کومه، نو هغه وعده یې رښتیا کړه. صدقوا ما عهد الله علیه. او بیا څه ووایي وما بدلوا ومنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. چا سر کټ شو او بیا انتظار ولې کوي؟ دا انتظار نظم دی. د امیر حکم د ګوري چې ما ګوره ستا رور ډزو شو او ستا د یو ملګری مړ کو، سړی غوسه بیا په ځان نه پوهېږي چې امیر څه وایي هله دا سړی مې قابو لاندې ولې نه انتظار کوي. دا نظم دی دونه زبردست چې د الله رضا ده که نه. نو ومن ینتظر هغه انتظار کوي. وما بدلو تبدیل او دونه هم بدل نه شرولی. دا د مؤمن شان دی. اوس هغه سړی چې دته مال راغی او د دنیادار دی هغه فخور دلته چې وایي نو دا فخور څه شی دی؟ ګوره دا فخور دا ګورې دا نه چې لقمان علیه السلام دا نه پیغمبر نه د پیغمبر پیروکارو. دی په داسې وخت کې پیدا شوی دی چې هغه وخت کې د نبي سره ملاقات نه دی شوی او دته الله داسې یو سوچ فکر دغه ورکړی چې دا خبرې بچي ته کړې ده. وایي وامر بالمعروف ونهى عن المنکر. منکر راپاسه او معروف حکم وکړه، منکر منې کا. او واصبر علی ما اصابک. او اوس کلک شه اوس چې دې باره کې تا باندې کوم مصیبتونه او کوم تکالیف راځي. او بیا وایي چې ولا تصعر خدک للناس ولا تمشي فی الارض مرحا. یعنی ته چې دی نو خلکو نه مخ ماړوه او ځمکې کې تکبر مه کوه. ان الله لا یحب کل مختال فخور. ګورې الله فخور نه خوښوي، فخور یې نه خوښوي. فخور یې څه چې دا تا ته څه شی راغی نو تکبر سره کوي، بیا خلکو نه خلک مخ اړوي که نه، بیا خلکو نه تکبر او دغه کوي او بیا په هغې کې هغه لګوي نه. نو دې دپاره وایي چې ګورې دا مالک ته د دی او الله فخور نه خوښوي. اوس فخور څه شی دی؟ دا فخور چې کوم دی چې دته شی راغی دا وایي زه د دې مالک یم
او دا زما ذاتی کمال دی، دا زما صلاحیت دی، الله مال راکو. دې د چا احسان او شکریه نه مني او بیا وایي دا زما مال دی چې زه څنګه لګوم نو ماته دې کې اختیار دی. ګوره دې مثالونه هر وخت دا خلک شته. هغه نمرود، هغه مترفیها پخوا هغه خلک او بیا هغه فرعون هغه دا کړي، د هغې ولې سره دا خبر. بیا قارون په ټاپ عروج هغه دی. دغسې د هر پیغمبر سره دې خلکو خبره کړې ده. خو زه تاسو ته به یو 2 مثاله درکوم. ګوره فخور اول غټ چې کوم دی نو فرعون و. هغه وی الیس ملک مصر الیس لی ملک مصر هذه الانهار تجری تحتی. دا ملک زما نه دی، دا ونې دا ولی زما د اختیار لاندې نه دي. ولې ما سره علم دی، ما سره کمال دی، ما سره طاقت دی. او بیا موسی علیه السلام چې دعوت ورکو نو هغه څه وایي ضرور یقتل موسی. پرې موسی علیه السلام وجدم. ولې وجنې؟ انی اخاف ان یبدل دینکم، دا ستاسو دین بدلوي. دا کوم نظام چې موږ جوړ کړی دی د دې سرمایه‌دارانو نظام باندې فرعون دا خبره کوي. او بیا چې کوم دی نه دی د منځه دا وړل غواړي او دې مشري غواړي لتکون لکم الکبریاء فی الارض. ګوره سورة یونس کې دا وایي تا بیا ستاسو دواړو دپاره چې کوم دی نو مشري به ستاسو شي. څومره واضح خبره. ګوره چې قوم راپاڅېد او قوم ته وایي ما قال فرعون لقومه، خپل قوم ته وایي ما علمت لکم من اله غیری. زما علم کې ګوره دا نشته چې ستاسو بل اله په دې معنی کې. اله په اسمان کې هغه مني، خو د ځمکې دا اله دا زمانه بغیر ستاسو کېدی نشي. او ما اریکم الا ما ارا، او ګوره زما تجربه زما هغه څیزونه ته ویم چې زه څه وینم، زه څه ګورم تاسو نه ګورئ. وما اهدیکم الا سبیل الرشاد، او زه تاسو صحیح لاره ښیم. ګوره هسې دې مثال درکوم. سود د الله سره جنګ دی او که نه دی؟ جنګ دی که نه؟ په 25 کې پوه او ناپوه ټول راغونډ شول او د دې حکومت سره معاهده وشوله، د دې خبرې مو له دوی پروموټ کړل او وایي چې 28 پورې به سود جاري. پوه او ناپوه ټولو د ساتې وکړو. یو منټ د الله سره جنګ کېدی شي، یو سیکنډ کېدی شي، دا سوال نه پیدا کېږي. اوس ګوره دا انا اهدیکم الی سبیل الرشاد ټولو مونږ سره ټیټ کړی دی او که نه دی؟ ټول پاکستان په دې خاموش دی او که نه دی؟ پوه او ناپوه دي که نه دي؟ اوس د الله قانون او دا ده. نو دا د چا خبره وه؟ نو دا اوس فرعون هم دقه څه وي چې ګوره زه څه ویم نو دا صحیح دي. د دې دقه فرعون باره کې الله وایي چې کله هغه دا خبره وکړله نو فاخذناه وجنوده، ما دې او د لښکر راګیر کو. فنبذناه فی الیم، او په دریاب ته مې وغورځاو. فانظر کیف کان عاقبت الظالمین، وګوره د ظالمانو ما څه انجام وکړو. یو به دا نکته چې ګوره الله په عذاب ختم کړل. دلته عذاب ولې نه راځي؟ اوس په دې وخت په فرعون عذاب ولې نه راځي؟ دا به دې کې مخکې ښیي، هغه به بل درسي، خو چې دا هغې ته مونږ یو دغه برابر کړو. نو دوستانو د دې عروج چې کوم دی نو هغه قارون دی. او د قارون دغه فرق ټکی ورته قوم ویلی چې ته ګورې داسې مه کوه. ان قارون من قوم موسی فبغى علیهم. قارون چې کوم و دا د موسی علیه السلام د قوم نه و، خو هلته د وخت تاغوت سره ملګری شوی او هغه سره ناست او په هغې باندې په قوم باندې ظلم کوو. ظلم یې څه وآتیناه من الکنوز، مونږ هغه ته خزانې ورکړې وي چې د هغه کنجیانې چې کوم دی لتنوء بالعصبة اولي القوة، مضبوط یو جماعت د ظلمو چې و هغې باندې شړېدونه زیاتې وي. اذ قال له قومه، سورې قصص کې دا خبر راغلی ده 76-75 بیا تاسو وګورئ چې تفسیر راوړئ. وایي قال اذ قال له قومه، قوم ته ووایي لا تفرح، ګوره فرح مه کوه، ځان مالک کومه، غرور مه کوه، تکبر مه کوه. دې تفسیر ډېرې معنی راځي، خو دلته څه ګوره په خپله دې ټکي قارون په خپله معنی کوي. اوسه ابه راشي ووایي اوس ته وایي ان الله لا يحب فرحین، لا يحب الفرحین، او الله داسې فرحین ګوره نه خوښوي. وابتغي فيما آتاک الله دار الاخره، او ګوره دا تا ته چې الله څه درکړي دي که نه
په دې د آخرت کور جوړ کا او ستا چې کوم ضرورت دی هغه ولګوه، باقي د خلکو په بلایي او خیر خوای کې دا پیسې ولګوه. دا انویسټ کوه مه چې ته په دې نور خلک غلامان کې او نور خلک چې کوم دی نو هغه سود کې دغه کې او خلک ولړی په دې باندې. داسې مه کوه. ولا تنس نصیبک من الدنیا، او ته خپله دې دنیا کوم حصه ستا ده د هغې نه هغه مه هېروه، دا مه هېروه. او احسن کما احسن الله الیک، او ګوره نیکي وکړه څنګه الله تا باندې فضل کړی دی. ګوره دونه ساده الفاظ دي که نه چې یو ساده سړی راځي او یو سړي ته خبره کوي او مخې ته خبرې ښکاري. ولا تبغي فی الارض فساد، او فساد ګورې مه کوه، دا ته فساد کې په خپل سرمایه باندې، اوس په خپل ټکنالوژي باندې، په خپل طاقت او قوت چې الله درکړی دی د خلکو د خدمت دپاره، او ته اوس لګې هغه خلک غلامان کوي او خلک چې کوم دی مفلوج کوي په هغې باندې. دی ورته څه وایي؟ قال وما اوتیته علی علم عندي، دا ته څه لګې کوم ځای لګې، دا ما ته چې څه میلاو شوی دا زما نالج دی، زما علم دی، زما صلاحیت دی. دې وخت کې ما سره ټکنالوژي ده، ما سره قوت او طاقت دی، ما سره خلک ملګري دي، نو لہذا زه په حق یم او زما خوښه ده چې زه څه کوم. ګورې دنیا ته نوم د چا نالو، کردار ښیي، اوس دا کردار کوم ځای روان دی اوسه. نو ګوره هغه دا ووایي، نو الله وایي اولم یعلم ان الله قد اهلك من قبله من القرون، څونه پیړۍ الله تباه کړي، داسې خلک الله تباه کړي دي. من هو اشد قوه و اکثر جمعا، هغه د زیات ټکنالوژي طاقت و دین ورسره زیات چې اټم بم بمونه ورسره او دین زیات چې کوم دی ورسره نیټو هیټو هر څه ملګري ورسره هغه الله تباه کړي دي. سره د دې قارون منع نه شو، نو فخرج علی قومه فی زینته، په شان شوکت سره ووتو، خپله نمایش یې وکړو چې بھائی زما اوس دا به دا هر څه به بند وي او زما به حکم جاري وي، یعنی زینت سره ووتو. او څه ووایي، یعنی هغه کسانو چې خوشامدې کولې، ګوره اوس هم داسې شته او هغه ته سپر پاور یې ورته وویلو، وایي د لوی برخې خاوند دی، حظ العظیم دی. دا قال الذین یریدون الحیات الدنیا یا لیت لنا، های افسوس چې مونږ ته وی مثل ما اوتیه قارون، چې دې قارون سره څنګه وی داسې وی مونږ انه لذو حظ عظیم، او دا خو د ډېر لوی برخې خاوند دی. دا خو مطلب دی چې ډېر لوی طاقت او قوت دی د سره برخه ده. برخه اوس دنیا برخه وسه، آخرت کې خو د هغسې جنتونه نه وو، او دغه خو هغه دنیادار ووی چې دا عزیز سوپر پاور دی او دا د انعام قابل دی، ده ته نوبل پرایز ورکوي. ښکاره هغه خلکو ووی، یعنی د اوس دې وخت کې دا ده. ګوره قرآن چې کوم دی تا ته وخت ښیي، هغه وخت هغه کردار روان دی او اوس هغه دلته خوشامد ولم خلک پېژني چې دا څوک وو. قرآن د هغې نومنالي کردار ښیي. اوس هم هغه ابو لهب شته، اوس هم هغه فرعون ژوندی دی، اوس هم چې کوم دی نو هغه نمرود او قارون شته، خو شکل یې بدل شوی دی، کردار بدل شوی دی. او قرآن دا د عجایباتو نه ته وایي د ایتونه اوس راغلي. یقین وکړه ما خو چې دا کتل نو بالکل دې کې زما ډېر زیاته مخکې ایتونو سره او بیا د ربط او دا کته ګوره او بالکل حالات درته داسې ښیي. نو الله څه وکړل؟ الله وایي فخسفنا، مونږ هغه چې کوم دی به و بداره الارض، مونږ هغه او دغه کور په ځمکه راښکلو، خښ مې کو، تباه مې کو. نو دوستانو یاد ساتئ، ګوره دایم کو ټول چې څومره راغلي دي هغه قومونه یې تباه کړي دي چې کله داسې معامله او هر پیغمبر سره دې خلکو معامله کړې ده. د هر پیغمبر وما ارسلنا فی قریة من نذیر الا قال مترفوها انا بما ارسلتم به کافرین. د هر کله چې پیغمبر راغلی دی بخیلو خلکو، دی سرمایدارو، دی چې کوم دی ورسره د دې دنیا پرستو ماده پرستو، دی ورته چې دا ته څه وی دا مونږ نه منو. ولې؟ انا اکثر منک مالا و اعز نفرا، مونږ سره مال هم دی، عزت هم دی، پاور هم دی. وما نحن بمعذبین، او مونږ ته عذاب کوم دی چې الله زموږ نه رضا وي عذاب یې راکولو. اوس د دې وخت رمله نه وایي چې زه رحمت یم او زه دنیا روانوم. ګوره اوس هم دغه دعوې روانې دي او مونږ ټول 57 ملکونه دي او سر ټیټ دی، هېڅ دغه نشته. نو دا خبره عذاب په دې راغله، دا مته فخور. ګوره آیت قوم وی لا تفرح ان الله لا يحب الفرحین، الله فسادی نه خوښوي او فرحین. دا فرحین زه انا انما اوتیتو علی علم عندي، دا زما کمال دی.
یعنی تعالی څه شی میلاو شو او هغه تا د الله مانت وګڼو د هغې جدا کردار دی او چې تا وی خپل مې دی د هغې جدا دی. نو لہذا دې آیات کې اوس ګوره دې خبرې ته اوس دا وایي چې دا څوک دي، دا فخور څوک دي؟ الذین یبخلون، دا هغه دي چې بخل کوي. بخل څه ته وایي؟ چې یو ځای کې 10 روپۍ لګي دی 15 لګوي او 15 بچ کوي، دې ته بخل وایي. اسراف څه ته وایي؟ چې کوم ځای 10 لګي او ته 6 لګي، اسراف دې ته وایي. تبذیر شي بیا چې فضول لاړ شي بیا دا زموږ سبقونه مخکې تېر شوي دي په دې کې. نو دا بخل هغه دی چې دی اوس د ضرورت د خلکو دی او دې ځان لا غږدي، دا چې کوم دی زیاتی کوي. او څه دي؟ ویأمرون الناس بالبخل، او خلکو ته وایي چې خدای مه ترقي وکړي. خلک تاسو جنت او دوزخ یادوئ، دا خلک لګي د تعلیم تک وایي که نه، یعنی کوم چې سیکولر خلک دي دا وګوره چین او وایي چې به تاسو جنت او دوزخ یادوئ، نو تاسو جنت وګټله موږ دنیا وګټله. دا وګورئ ماینس خبرې دي. ترقي هغه په نظم په کلمې نظم لاندې به راځي، هله به ترقي کېږي دنیا او د آخرت دواړو. که دنیا کې تا د کلمې لاندې هغه حق ادا نه کو نو دنیا کې هم تا ته ترقي نشته او آخرت هم دغسې تباه و برباد دی. نو لہذا ترقي په کلمه کې ده چې کلمې لاندې زندگی راشي نو دنیا به دې هم ښه شي او آخرت به دې هم ښه شي. تاسو ګورئ صحابه وخت کې څنګه د خلافت چې قایم و، هر سړي ته څونه سهولت او څونه امن او سکون او خوشحالي وه. نو دا وایي ویأمرون الناس بالبخل. نو په کار خو دا وه چې د دې بخیل نه دا چې د حق نه زیات اغستې ده، قبضه یې کړې ده د دنیا په وسایلو باندې او وایي او خلک دوکه کې اچوي. ګوره فرعون فاستخف قومه فاطاعوه، خلک یې دوکه کې واچو او خلک یې اطاعت وکړو. دا اوس څونه دوکې روان، تاسو میډیا ګورئ خو یو څه وایي هلته بل څه کېږي، وایي څه او د هغې کمال ګڼي. او سره د پوهې خلکو تاسو وګورئ په میډیا باندې یو پوه عالم واورېدل مونږه اورو، د تاسو هم اورئ که داسې یو خبره وکړي چې یاره پلان کې مولانا صاحب تا خو دا خبره مخکې داسې کړې وه او اوس داسې ده، او وایي زما سیاسي بیان و. نو دا سیاست دروغ دي او زما سیاسي بیان او حقیقت دا دی. که به دا هفته تېره شوه دې خبرې چې تا خو حقیقت ده نه، هغه زما سیاسي بیان خبره دا اوس چې کوم دا ده. ولې چې هر وخت ګیرېږي په دې ده، نو دا اوس یو فخر کوي په دې چې بهی دوکه او داکه او دروغ دا، ولې دا میدان د دې دی. نو دې حوالې سره من یتولا په کار دا وه چې دې ته نه وراوړېدی، خو که څوک وراوړېدل نو ګورې الله نه ستاسو جهاد محتاج دی، نه ستاسو د انفاق فی سبیل الله محتاج دی. دا الله غنی بادشاه دی او که تاسې تعریف کوئ او شکر ادا کوئ او که نه اهمیت دې دغه تعریفونه کېږي. نور چې ښکاره شي نو دلیل نه غواړي چې نور شته وکړي، یا رڼا ګواه ده چې نور شته دی. نو لہذا په دې آیات کې دا خبر راده چې مخکې دا فخور پیدا شوي دي، دی د دنیا په وسایلو باندې دی انسانان غلامان کړي دي، خپلې بندګۍ ته یې راړولي چې تاسو آزادوم. لکه د ایران غوالې سره ګوره اول دا ډنډوره بس موږ تاسو آزادوو، ظالمان دي او دا دي دا دي افغانستان سره دا د هغې یو کیچنګ ورډ دي چې په دې باندې هغه چې خلک پوه شي په دې اوس خلک پوه شوی دی. نو لہذا دقسې فرعون هم خلکو ته وکړو فاطاعوه، دا اطاعت به یې کوو. نو لہذا په کار خو دا وه چې د سره ملګرتیا نه وی شوې او د ده خلاف بندوبست شوی وی د دې طاغوتو، خو ونه شوله. نو ګوره یاد ساتئ دا زما قانون دی چې مخکې خو زما خبره دا وه چې عذاب به راغی شو. ای امت محمد صلی الله علیه وسلم ستاسو به دپاره نمونه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی، هغه د دې لپاره ملاتړ کړی دی، حزب الله یې جوړ کړی دی او د الله دا کلمه ودرولې ده او د شیطان کلمه یې لرې کړې ده. لہذا دې ته به ملاتړئ او دا حقیقت په 25 آیات کې به انشاءالله زموږ درس په هغې وي چې ما څونه نبیان رالیږلي د آدم علیه السلام نه واله تر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې، هغوی له ما یو نظام ورکړی دی او یو مو له شریعت ورکړی دی. څه دپاره؟ لیقوم الناس بالقسط، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط. قصه ته وایي چې دا چا د حد نه زیات اخیستې ده دا ترې راواله او دې غریبانو له ورکړه، دا دوی ته تقسیم که، دا نه چې ته سره ملګری شي او ته د ظالم سره ملګری شي او مظلوم بې وسلې کوې. لکه په فلسطین کې د هغې نه اوس هغه وسله هم هغې دپاره بندوبست کوي چې یاره امن راولو د وسله ته والا چې وسله ولي بیا به یې کرش کړي کړي هم داسې. نو ګوره څونه یعنې ظلم او زیاتې. نو دا دې دپاره انبیا راغلي چې دا وشي. وانزلنا الحدید او دې سره ما اوسپنه هم رالیږلې ده. انشاءالله په دې به زمونږ مخکې بل درسي په دې 25 آیات باندې. دا 25 نمبر آیات د سورې حدید دی. که د دې په مفهوم او په دې باندې سړی پوه شو نو د قرآن په
هغه ډېرو مضامین به تازه شي د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره محبت او عشق او داغه پیروکار او داغه طریقې کار به واضح شي تاسې او بیا پکې تاریخ بیانې پوره د آخره پورې 3 آیاتو کې چې دا یوازې هغه نه بلکې هر نوح علیه السلام ابراهیم علیه السلام خبره کوي نو الله تبارک وتعالی دې مونږ د دې فرحین او فخور نه وساتي او الله دې د دې ظالمانو نه مونږ خلاص کړي الله دې مونږ د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې روان کړي اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين آمين